ہم یہ بلیو کر لیں کہ جو لڑائی ہے وہ ایمننٹ ہے، وہ ہونی ہے، اور یہ کسی وقت بھی یا کسی موقع پر بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوست ہوں یا دشمن، یہ کان کھول کر سن لیں، پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے اپنے عزم کا دو ٹوک اظہار کر دیا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں، کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں۔ اللہ نہ کرے، خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ، اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ، تو اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں، نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے۔ ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ اطلاعات نے 2 بجے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دی گئی کہ اب ہم یہ بلیو کر لیں کہ جو لڑائی ہے وہ ایمننٹ ہے، وہ ہونی ہے، اور یہ کسی وقت بھی یا کسی موقع پر بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو گزشتہ رات کو سٹیٹمنٹ دی گئی وہ بڑی سنجیدہ سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ ویسے نہیں دی گئی کہ ہمیں کوئی خدشہ تھا، یہ کریڈیبل انٹیلیجنس ہے، اور بھارت کی طرف سے تو مسلسل اس قسم کی چیز کا بار بار اس کا کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور اس طرح کی وہاں سے انٹیلیجنس بھی آ رہی ہے۔ اب میرے بھی تھوڑے بہت رابطے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں کافی عرصہ کام کیا، وہ لوگ جو بہت قریب ہیں اس وقت مودی سرکار کے، جو آ کے عالمی میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، اپنے ذرائع کو بتا رہے ہیں، تو بڑے جو ان کا قریبی سرکل ہے وہاں سے جو خبر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک وہ چیز نام لے رہے ہیں کہ جی 13ویں کی ایک پوجا ہوتی ہے وہاں پہ، جب کوئی شخص مارا جاتا ہے تو 13 دن کے بعد اس کی ایک پوجا ہوتی ہے جس کو 13ویں وہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھارتی حکومت کی ایک انتہائی سینئر جو سورس ہے، اس نے ایک عالمی میڈیا کے ایک صحافی کو بتایا کہ جی بہت سارا ہم پہ جو پریشر آ رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 13ویں کی ہم پوجا کریں گے، جو 5 مئی کو وہ تاریخ پوری ہو رہی ہے، تو ہم ان مرنے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایکشن لینے کے لیے ہم پہ دباؤ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سنجیدہ سورس کے ذریعے یہ خبر میرے تک پہنچی، تو میرے خیال میں پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے پاس پھر کریڈیبل انٹیلیجنس ہے، تو انہوں نے اس قسم کی بات کی، اور ادھر بھی جو انر سرکل ہے وہاں کا اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب کیا وہ یہ سٹیپ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ انڈیا کا ایک اور بڑا سٹیپ سامنے آیا ہے۔ انڈیا نے ایکشن یہ لیا ہے کہ پاکستان سے ساری امپورٹس بین کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ پاکستان کشمیر ایریا میں سارے مدرسے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھارت 12ویں دن یعنی کہ 12th ڈے پر اٹیک کرے گا، اور ساتھ ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو کیوں اتنا بڑا نقصان ہوا؟ آئیے ان سب خبروں کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو ہم نے آپ کو دی، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کی تمام امپورٹس پر بین لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وہ امپورٹس جو ڈائریکٹ بھارت اور پاکستان کے بیچ تھی، پاکستان سے وہ امپورٹس جو تھرڈ کنٹری یا وایا این ادر کنٹری کی جاتی تھی، ان پر بھی بین لگا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپورٹ اور ٹرانزٹ آف آل گڈس جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹڈ فرام پاکستان، وہ سب امپورٹس بھارت نے اس پر پابندی لگا دی ہے، بین کر دیا اس کو۔ یہ امپورٹس فروٹس، آئل، سیڈز، اس طرح کی امپورٹس جو تھیں وہ کی جاتی تھی، اور انڈیا کے لیے تو یہ کوئی بڑی اتنی اماؤنٹ نہیں تھی، لیکن پاکستان کے لیے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ بڑی اماؤنٹ تھی۔ اب یہ جو ہے یہ بین کر دیا گیا، اور اس سے بھی پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو یہ خبر آئی، جو میں نے اس سے پہلے والے اپنے شو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو حالات ہیں، جبکہ جو انڈیا کی طرف سے سٹیپس لیے گئے ہیں، اس میں جو یہ کہا ہے اس نے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں دنیا کے، وہ پاکستان کے لونز کو ریویو کریں، جس کے اندر ورلڈ بینک بھی ہے، جس کے اندر IMF ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جتنے بھی ایسی ایجنسیز ہیں۔ تو دیکھیں، اس سے بھی بڑا امپیکٹ آئے گا۔ یہ جو امپورٹس ایکسپورٹس تو پہلے ہی، تجارت تو ٹریڈ تو پہلے ہی بند ہے، لیکن اب یہ جو ٹریڈ بند کی گئی، یہ والی کہ امپورٹس بھی بند کی گئی، اور پھر یہ جو
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक है। अच्छा, जहाँ ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, डक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, ख़त्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया, और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स, जिसमें यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिसमें एक्स ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन सब पे बैन जो लगाया गया है, अब उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि 200 के करीब तो नाम सामने आ रहे थे कि जिनको बैन किया गया पाकिस्तान के चैनल्स को। उसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अता तारड़ का अकाउंट भी बैन कर दिया गया। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अकाउंट बैन किया गया था, और अब खबर ये आ रही है कि जो अता तारड़ हैं, जिन्होंने वो वाली खबर दी थी रात को 2 बजे, आपको पता है 2 दिन पहले वो अचानक टीवी पर नमूदार हुए थे, मिडनाइट 2 बजे के बाद। करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखना है, बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगाना है। ये ना होना कि वो जो सारा उनका एडवेंचर है वो उल्टा पड़ जाए। बुनियादी तौर पे तो कार्रवाई करने का मकसद ये है कि अपने वोटर्स को मुतमिन किया जा सके। अब तक वो शायद ये इस चीज पे श्योर नहीं है कि आगे से पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आएगा, हम किस किस्म की कार्रवाई करें, लेकिन जितनी उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है, जितना उन्होंने बयानिया बना लिया, तो लगता यह है कि मोदी और उनका जो इनर सर्कल है वो अपने बयानिए का कैदी भी बन गया है। और इसकी वजह से तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त आलमी सतह पे भी ये कहा जा रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत जो कह रही है, यकीनन ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहता है अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर। राना साहब, ये चीज आपने जारी बातें देखी है, 2019 भी आपने देखा, बहुत सी चीजें आपने देखी। आपके नजदीक क्या वजह है कि अभी तक गुफ्तगू जरूर हुई है, लेकिन दुनिया के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि न्यूक्लियर ममालिक हैं दोनों, अगर कोई दस्तराजी होती है या कम से कम एग्रेशन होता है तो दुनिया कूद पड़ेगी इस पूरे मामले में। अभी तक हमें वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान आया वो भी, उसके अंदर एक मजाक का एलिमेंट भी था, शायद वो जानबूझकर उन्होंने कहा कि 1000 साल पुराना इनका मसला है। सो आपके नजदीक अभी दुनिया की अटेंशन ये गेन नहीं कर पाया ये मसला, या वजह कोई और है? नहीं, देखें, एक तो बात यह है कि जो आपने अतर भाई से सवाल पूछा था उसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन पहले आपके इस सवाल का कि क्या उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तो बड़ा सोच समझ के जवाब दिया अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से कि वो बात करेंगे, सऊदी वजीर खारजा बात कर रहे हैं, ईरान बात कर रहा है। ये नहीं है मुमकिन कि इतना बड़ा तनाज़ा 2 एटमी कुव्वतों के बीच में खड़ा हो और वहाँ पे एक पागलपन सवार हो इंडिया के ऊपर, मोदी के ऊपर, चाहे वो 5 तारीख की पूजा है या कुछ भी है। लेकिन जो आज 8वां दिन है, जवाब उनका फॉल्स फ्लैग, हम पे इल्ज़ाम, और उसका जवाब ना देना, तो आप जहन में रखिएगा कि ये एयर पावर का मसला है। इंडिया के जो स्क्वाड्रन है ना, जो ज़्यादा रशियन तैयारों पे हैं, वो ग्राउंड है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से उनके स्क्वाड्रन बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे हैं। आप तादाद जितनी मर्जी गिन ले, हवा में कितने आते हैं। ये फोटो तो आप कई बार देख चुके होंगे, पूरी मीडिया में ये फ्लैश हो रही है, सोशल मीडिया में फ्लैश हो रही है। दोस्तों, इसी फोटो को लेकर आज हम बात करेंगे। हैं कौन कौन? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, इनको सब जानते हैं। ये राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल साहब। यहां पे हैं जनरल अनिल चौहान, राइट? ये हैं जनरल अनिल चौहान, सीडीएस। यहां पे बैठे हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ये एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, ही इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड दिस इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब कहां हैं सब लोग, कहां हैं? ये हैं पूरे। हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, कीप हिटिंग। ये मोदी जी ने स्टोरी समझा दी और बोला है कि साहब हम आपको